کہ اللہ نے دنیا کے سب سے بہترین قوم میں سے یہ قوم امت مسلمہ کو بنایا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، but the condition is کہ تمہیں مسلمان بن کر اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ یعنی سربلندی کا تعلق، عزت و عظمت کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کا تعلق وحدت سے ہے۔ یہ بہت بڑی باریک بات ہے۔ ہم اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں والے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ نے آپ کے لیے قرآن میں لفظ استعمال کیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، you are the best، آپ ہی بیسٹ ہیں، آپ ہی اچھے ہیں۔ مگر جب نگاہ اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں تو تریپورہ کے اندر ہمارے گھر جلائے جاتے، جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو برما میں بھی ہمیں مارا اور پیٹا جاتا ہے، اور جب ہم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو آسام کی بستیوں میں بھی وہاں آگ لگا دی جاتی ہے، بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے، وہاں کے معصوم انسانوں کے سینوں میں گولیاں داغ کر پھر اس کے لاش کے اوپر لوگ کودتے ہیں، میڈیا والے اس کے سینے پر چڑھ کر زور زور سے وہ اچھلتے ہیں، اور جو پروٹیکٹر ہیں ہمارے ملک کے، جو محافظ ہیں ہمارے اس دیش کے، وہ ان کی نگرانی میں یہ ظلم اور تشدد کیے جاتے۔ ہماری حفاظت کے لیے کہیں سے کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے اس قوم کی جو طاقت، جو پاور ہاؤس، اللہ کی طرف سے ہونے والی مدد کا جو وعدہ ہے، جس پلیٹ فارم سے اس پلیٹ فارم کو ہم مسلم کی کچھ لیڈران نے اور کچھ قائد نے اس پلیٹ فارم کو اکھاڑ کر ہم نے پھینک دیا۔ اگر یہ قوم متحد ہوتی، اگر یہ قوم پوری دنیا کے اندر ایک پلیٹ فارم پر ہوتی، اگر اس قوم کے اندر اخوت و محبت کا مادہ ہوتا، مادہ ہے بٹ ایکسپلیمنٹ نہیں، امپلیمنٹ نہیں، اگر یہ قوم متحد ہوتی تو پوری دنیا میں جہاں جہاں پر ذلیل اور رسوا یہ قوم ہو رہی ہے وہ ذلت نہیں دیکھنی پڑتی۔ اور پتہ ہے جو ذلیل ہیں آج وہ عزت دار ہے، وہ کون ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، بھٹکنے والی قوم، جرمنی کے جیل خانوں میں جھاڑو لگانے والی قوم، آج وہ دنیا کی سب سے مضبوط ترین قوم بنی بیٹھی ہے، جنہیں ہم جوڈائزم اور یہودی کہتے۔ مگر جس کو اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند رہو گے، آج وہ قوم پوری دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہی۔ بھارت کے اندر گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والے آج اس قوم کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کو، عزت و ناموس کو لوٹتے، ان کے برقعے کو اتارا جاتا ہے، ان کے سر پر ٹوپی اچھالی جاتی ہے، ان کی مسجدوں کو شہید کر دی جاتی۔ 12 مسجدیں ابھی پچھلے 5 دن کے اندر تریپورہ کی سرزمین پر وہاں پر شہید کر دی گئی، جلا کر راکھ کر دی گئی۔ اور یہ سب کچھ ہوا کہاں جاتا ہے؟ وہاں کے لوکل پولیٹیکل سیاسی لیڈروں کے اشاروں پر ہوا۔ پچھلے دنگا ہونے سے پہلے، وہاں تشدد برپا ہونے سے پہلے 4 مرتبہ وہاں کے ذمہ دار وہاں کے لوگوں سے جا کر مل چکے، لیکن پھر بھی 50 جگہوں کے اوپر احتجاج کرنے والے وہاں کے اے بی وی پی کے نوجوان اور اس کے ورکر کار سیوک اکھل بھارتیہ وشو پریشد کے لوگ، وہ جا کر مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگاتے،
मुसलमान माइनॉरिटीज के दुकानों को जलाकर राख कर देते और अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं होती। और ये कौम, हमारी तंजीमें या तो सिर्फ प्रोटेस्ट हम करते हैं, हमारी तंजीमें या तो फिर घर लुट जाने के बाद, इलाका बर्बाद हो जाने के बाद हम दौरा करते। कब तक दौरा करते रहेंगे? 27 फरवरी सन 2002 को 3000 से कहीं ज्यादा इस कौम के सैयदुल, इस कौम के अशरफुल मखलूकात कि एक एक फर्द को, उनके खून को सुखाया गया, उनके बदन को जलाया गया गुजरात की धरती पर। हमने आज तक सिर्फ क्या किया? वही प्रोटेस्ट किया और वही मेमोरेंडम सौंपे। मगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर इस कौम को आकर बातिल ताकत का मुकाबला करना चाहिए। हमें उन्हें कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनका मुकाबला करना चाहिए। बेहतर से बेहतर लॉयर खड़ा करना चाहिए, बेहतर से बेहतर अदालत में जाकर हमें अपने इंसाफ की आवाज बुलंद करनी चाहिए। लेकिन नहीं, अपनी इंसाफ की आवाज मजलूमों की हक के लिए हम नहीं निकालते। लेकिन जब इंतशार की बात आती है, जब कुफ्र के फतवा लगाने की बात आती है, तो सबसे पहले एक टोपी वाला दूसरी टोपी वाले को के ऊपर कुफ्र का फतवा लगाता है। एक मस्जिद वाला दूसरे मस्जिद वाले पर नमाज पढ़ने की पाबंदी आयद करता है। अल्लाह ने कुरान में, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शरीयत में कहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। एक तरफ तो अजान देते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए आओ, दूसरी तरफ से मस्जिद में बोर्ड टांग देते हैं कुछ लोग और ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने आओ, मगर फला मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए मत आओ। जब से इस कौम की यह हालत हुई है, उसी दिन से यह कौम जलील और रुस्वा हो रही है। और एक बात याद रखो, दुनिया के मुसलमानों, भारत के नहीं दुनिया के मुसलमानों, जब तक इख्तिलाफ और इंतिशार के जाल से नहीं निकलोगे, जब तक अपने बीच से इख्तिलाफ और इंतिशार को निकाल कर बाहर नहीं फेंकोगे, लाख चीख लो, चिल्ला लो, कॉन्फ्रेंस कर लो, लाख प्रोटेस्ट कर लो, लाख एहतिजाज दर्ज करा लो। एहतिजाज करने से मामला हल होता तो किसान मजदूर रेल की पटरी पर, किसान मजदूर सिंधु के बॉर्डर पर, किसान मजदूर गाजीपुर के बॉर्डर पर पिछले 1 साल से तकरीबन बैठे हुए हैं। इंसाफ मिलेगा, इंसाफ की आवाज बुलंद करके इंसाफ आपको मिलेगा। कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बेहतर से बेहतर लॉयर के जरिए से अपने मौक़िफ़ रखने के लिए हम इन चीजों पर मेहनत नहीं करते, बल्कि मेहनत अगर करते हैं तो तुम काफिर, तुम मुशरिक और तुम जहन्नमी और तुम जन्नती। यहीं पर फैसला कर देते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला आप जन्नती नहीं हो, आप गुस्ताखे रसूल हो। न मालूम क्या सबूत देना पड़ेगा हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुहिब होने का। मेरे भाइयों, जब से ये कौम दिन ब दिन जलील और रुस्वा होती चली गई, वरना अल्लाह तबारक व तआला ने जिन कौमों को जिल्लत की मोहर लगाई, आज वो कौम दंदना रही। हमने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूं कि सबसे ज्यादा रजील तरीन कौम जुडाइज्म, यहूदी। उनकी पहले की जिंदगी अलग है, लेकिन जब उन्होंने मखालफत शुरू की है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ये जलील और रुस्वा कौम है। कौन कह रहा? अल्लाह कह रहा, जिसने पैदा किया, अल्लाह तबारक व तआला। वो अल्लाह कह रहा है कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ये अल्फाज हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ उस कौम के लिए। लेकिन मेरे भाइयों, आज जलील कौन है? जलील आप और हम हैं। क्यों? हम दुश्मनों के पैतरे को समझ नहीं पाते। बड़ा ताज्जुब होता है, जो चीजें इस कौम में होनी चाहिए थी वो चीजें दूसरी कौम में मुंतकिल होकर चली गई।